السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو پروفیشنل پریکٹسز کورس۔ میرا نام عدیل احمد ہے اور آج کا ہمارا ایجنڈا ہے لائف مینجمنٹ۔ واٹ از لائف ڈسکس کریں گے ہم، ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف، لائف مینجمنٹ کیا ہے اور ہاؤ ٹو بی اے سکسیزفل ان یور لائف، کہ آپ کیسے اپنی لائف کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ لائف کیا ہے۔ تو لائف کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک میسلوز ہرارکی آف نیڈز ہے، کہ جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کائنڈ آف جو نیڈز ہیومن بینگ کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان کا ایک ہرارکی بنائی ہے کہ اس ہرارکی کے مطابق انسان جو ہے وہ اپنی ساری لائف جو ہے وہ ضروریات پورا کرنے کے اندر اسپینڈ کر دیتا ہے۔ تو ہم اس ہرارکی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میسلو کی ہرارکی آف نیڈز کے اندر میسلو نے یہ سچویشن دی تھی کہ جو ہیومن بینگ ہے یہ ہمیشہ ایک نیڈ پوری ہونے کے بعد اگلی جو نیکسٹ نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان جو ہے اپنی ساری زندگی ہے ایک ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسری ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ارلیسٹ اس کا میسلو کی ہرارکی آف نیڈ کا جو پیرامڈ تھا اس میں بیسیکلی 5 جو موٹیویشنل نیڈز ہیں وہ انکلوڈ کی گئی ہیں، جو کہ انسان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو ڈپکٹ کرتی ہیں، ان کو ایگزامن کرتی ہیں۔ یہ جو 5 اسٹیج ماڈل ہے اس کو ہم نے بیسک ہیومن نیڈز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں فزیولوجیکل نیڈز آ جاتی ہیں، سیفٹی نیڈز، سوشل اسٹیم، اور اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ تو انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ انہی نیڈز کو پورا کرنے میں اسپینڈ ہوتی ہے۔ یہ ہم 5 اسٹیج ماڈل کو 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نمبر 1 پہ جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے انسان کی وہ بایولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل نیڈ ہے، کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ کو نیند کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ضروریات آپ کی پورا نہیں ہوں گی تو آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے جس کے اندر آپ کی سیفٹی نیڈز ہیں، کہ سیکنڈ اسٹیپ کے اندر انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے میں سیکیور ہوں، مجھے سیفٹی ہو، میرے پاس سیکیورٹی ہو، میرا اپنا گھر ہو، میرے سر پہ چھت ہو، یعنی مجھے کسی بھی چیز کا ڈر خوف نہ ہو، اور میں ڈیفینیٹلی ایسے معاشرے کے اندر، ایسے کنٹری کے اندر، ایسے سٹی کے اندر اپنی رہائش رکھوں جہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی تھریٹ نہ ہو، جہاں پر لا کی فل فورسمنٹ ہو، اور میں اپنی زندگی جو ہے ایک سکون کے ساتھ، ایک سیکیور وے کے ساتھ اسپینڈ کر سکوں۔ جی لیول 3 پہ سوشل یا لو اینڈ بلانگنگ نیڈز ہیں، اس میں آپ کی فرینڈ شپ ہے، فیملی ہے، لو ہے۔ ڈیفینیٹلی انسان جو ہے اکیلا جو ہے وہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، اسے افیکشن ریکوائرڈ ہے، اسے دوستوں کی ضرورت ہے، اسے فیملی ممبر کی ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی اسے لو کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہتر طریقے سے اپنے کام، باقی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ بس لیول 4 پہ اسٹیم نیڈز ہیں، کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے رسپیکٹ ملے، اسے دوسروں سے توجہ ملے، اسے دوسروں کی اٹینشن ملے، دوسروں کی سے اس کو عزت دی جائے، وہ سراہا جائے اس کے کام کو، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے دوسروں سے حوصلہ افزائی کی جائے اس کے کام کی۔ نمبر 5 پہ جو لاسٹ نیڈ ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے، کہ انسان کو خود اپنے اندر جا کے اس کو پتہ چلے کہ میں واقعی صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں، میں جو اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا ہے، میں زندگی کا جو مقصد تھا، جس کیریئر کو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کیریئر جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور میری پرسنل گروتھ جو ہے اس کے اندر ہو رہی ہے، اور میں اپنے اس فیلڈ کے اندر میں کام کرنا چاہ رہا تھا اس میں میری ایکسپرٹیز، میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو ان 5 اسٹیج ماڈل نیڈس کو فلفل کرتے ہوئے ہی انسان کی جو ساری زندگی ہے وہ اسپینڈ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ ہمیشہ جو سب سے باٹم لیول ہے، لیول 1 بایولوجیکل فیڈ سے نیڈ فار سیفٹی، لو، اسٹیم نیڈ، اینڈ دین وہ موو کرتا ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈس کی طرف۔
कभी भी वो आप ये नहीं देखेंगे कि कोई इंसान जो है वो उसकी नींद पूरी नहीं है, जिससे भूख लगी हुई है और उससे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पड़ी हो। हमेशा वो अपनी पहले बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, एंड एट द लास्ट वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू स्पेंड लाइफ। तो लाइफ स्पेंड करने की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो 3 फेस ऑफ लाइफ है। फेस 1 ये है कि आपने एक से ईयर 1 से ईयर 25 तक, जिसमें आपकी ग्रूमिंग होती है, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, आप ट्रेनिंग या स्किल्स वगैरह गैदर करते हैं, आप डिग्रीज लेते हैं, आप अपना स्किल सेट बनाते हैं। उसके बाद फेज़ 2 है, जिसके अंदर आपकी एज जो है 26 से 60 के दरमियान है। ये जो फेस है ये फेज़ 2 के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये आपका वर्किंग पीरियड है, जिसमें आपने अर्निंग करनी है, आपने एफर्ट पुश करनी है, आपने अपना घर बनाना है, अपनी डेफिनेटली फैमिली एस्टेब्लिश करनी है, आपने अपना जो भी स्टेटस है वो अपने माशरे के अंदर इस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद फेज़ 3 है जो कि रिटायरमेंट है, यानी कि 61 से आने आपका रिटायरमेंट का फेज़ है। तो इस तरह से आप एक इंसान जो है वो कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लाइफ जो है वो इन 3 फेसेस के थ्रू गुजारता है। हाउ टू स्पेंड लाइफ की जो न्यू अप्रोच है उसमें फेज़ 2 को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट ब्रेक्स के अंदर, कि फेज़ 2 के अंदर आपने सिर्फ अर्निंग ही नहीं करनी है, सिर्फ 9 to 5 जॉब ही नहीं करनी, बल्कि आप उसको डिफरेंट ब्रेक्स दें और अपनी लाइफ के अंदर इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट लेके अपने आप को रेस्ट दें, हॉलीडेज इंजॉय करें, आउटिंग पे आप जाएं, जिससे आपको ना सिर्फ सेल्फ स्टीम आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, बल्कि आपकी जो बॉडी है उसको भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो लाइफ मैनेजमेंट बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने अपना टाइम सही तरीके से प्रॉपर वे के अंदर मैनेज किया हुआ है तो डेफिनेटली आप अपनी पूरी जो लाइफ है उसको भी मैनेज कर सकेंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हमने टाइम सही तरह से मैनेज किया हुआ है तो हम आपकी लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। तो वो इस तरह के आप अगर आप हर काम अपना टाइमली करेंगे, आपने एजुकेशन टाइमली कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी जो जॉब है, अपना जो कैरियर है वो टाइमली चूज़ कर लिया है, आपने अपना गोल्स सेट कर लिए हैं, अब उनको हासिल करने की कोशिश में लग गए हैं, तो डेफिनेटली आपने सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज होगी। और अगर आप अच्छे तरीके से लाइफ को मैनेज करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी, आप लेस स्ट्रेस होंगे और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करेंगे। आपका जो रेट ऑफ सक्सेस है एज कम्पेयर टू अदर्स वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। आपकी इनकम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और आप एक हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। यानी अगर आपने अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं, आप अपने माइंड को सही तरह से फ्रेश रखते हैं, तो आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं लाइफ मैनेजमेंट के अंदर? अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है कि आप लाइफ के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्शन जो है वो आपको लाइफ मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम कर सकती हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने कभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ कि मैंने पहले क्या करना है, बाद में क्या करूँगा, मैंने आपने प्लान नहीं किया हुआ कि मेरे गोल्स क्या हैं, सब गोल्स क्या हैं, उनको कैसे मैंने गेन करना है। और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, फिर आप अपने गोल सब गोल को सेट करके उनसे फिर हट जाते हैं, आप उनके ऊपर वर्किंग नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, तो ये भी आपके ओवरऑल जो लाइफ मैनेजमेंट है उसको सही तरह से लेकर चलने में बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि आप लाइफ के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल हम डिस्कस करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम सर्विस चार्ज है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो लोएस्ट सक्सेस है। अगर आप सिर्फ एक ही जॉब कर रहे हैं और उसी से ही आप अर्निंग कर रहे हैं और एक ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो ये आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो तो पूरा हो रही होगी, लेकिन हम इसको कहेंगे आप कामयाब तो है, लेकिन ये सब कामयाबी की सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। उसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कि आप जॉब के साथ आपने डिफरेंट एसेट क्रिएट किए हुए हैं, आप प्लाट्स ले लेते हैं, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या अदर सोर्स ऑफ इनकम आप अपने साथ साथ गेन कर लेते हैं, तो ये आपकी सेकंड फेस ऑफ सक्सेस लाइफ है। नंबर 3 पे आपके पीपल वर्क फॉर देम, कि अगर आप ऐसे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, अपने को बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं या दूसरे लोग भी आपके लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप उससे आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो
ارننگ ہے وہ انکریز ہوگی. پیپل ہو نمبر 4 پہ ہے کہ پیپل ہو ورک آن انوویشنس. کہ اگر آپ نئے آئیڈیاز کے اوپر نئی انوویشنس کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا بھی آپ کو ریٹرن جو وہ ایز کمپیئر ٹو پریویس 3 کیٹیگریز زیادہ ملے گا. تو آپ زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر. نیکسٹ ہم ایک کوٹس اسٹڈی کرتے ہیں کہ سکسیس از ناٹ جسٹ اباؤٹ واٹ یو اکمپلش ان یور لائف, اٹس اباؤٹ واٹ یو انسپائر ادرس ٹو ڈو. کیا سکسیس کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے حاصل کر لیا ہے یا آپ نے گین کر لیا ہے, بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جو آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کرے کہ کاش میں بھی اس جیسا بن سکوں, کاش میں بھی ایسا کر سکوں, یا میں بھی یہ چیز انوینٹ کر سکوں, یا میں بھی یہ کام جو وہ اس کی طرح کر سکوں. تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو لائف مینجمنٹ کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.